Good morning all. Maximization problem ആണ് ചെയ്യുന്നത്. First general form f of x1 x2 etc xn which is equal to c1 x1 plus c2 x2 plus etc cn xn minus d a11 x1 plus a12 x2 plus etc a11 xn less than or equal to b1 a21 x1 plus a22 x2 plus a2n xn less than or equal to b2 plus etc am1 x1 plus am2 x2 plus amn xn less than or equal to bm x1 x2 xn greater than or equal to b0. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ. Then first we have to draw a Tucker tableau. For that, if we can write this expression in simple form as maximize f of some capital X, x1 to xn, we can write some capital X. This is equal to cx minus small d subject to ax, a11, a12. That matrix we could write as capital A. This is less than or equal to some small b and x greater than or equal to 0. The Tucker tableau of this problem is like this. In the simplified version we have, so here we can write this capital X, x1 to xn, and here it will be a, and here this will be b, and here 1 minus 1 is there, and here some minus t, where my t's are the slack variables to add this inequality to equality, and here it will be c and this value will be d. So this is the standard format of a Tucker tableau maximization problem. Independent variables or the non-basic variables comes here, capital X, and the dependent variables, the basic variables comes here, the slack variables minus t, and this will be a, and this will be b, c, d, f. For example, if you have a problem max of 30x1 plus 50x2 subject to 2x1 plus 2 plus x2 less than or equal to 8, x1 plus 2x2 less than or equal to 10, x1 comma x2 greater than or equal to 0, the Tucker tableau will be something like this one, this way. So the coefficients of the constraints 2x1 plus x2 less than or equal to 8. So this 2, 1, 8, next one 1, 2, 10. This will comes here. On the top it will be the independent variables x1, x2, and here it will be minus 1. This will be minus t1, minus t2, and in the last row after that rectangular part it will be, we are taking from this part, this maximization function, that objective function, this 30, 50, there is not constant term, so we can put 0. So this is the Tucker tableau of the given problem. So for a Tucker tableau we have to write the non-basic variables x1, x2 on the top, or independent variables, and basic variables t1, t2 on the right, minus t1, t2, minus t1, minus t2, and constraint വെച്ചിട്ടാണ് first two rows. ഇപ്പം എത്ര ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അത്രയും റോയും കോളും വരും. 2, 1, 8, 1, 2, 10, and the last row comes from the objective function, maximizing function. Okay, Tucker tableau നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് പിവറ്റിംഗ് ആണ് എലമെന്റ്. മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ആയാലും മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ആയാലും ഒരു എലമെന്റിനെ എങ്ങനെയാണ് പിവറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പ്, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ
ഏത് എൻട്രീനെ, ഏത് എലമെന്റ് നമ്മൾ ആ എ റീജിയനിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുക. എ റീജിയൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ മെട്രിക്സ്, ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ റെക്ടാങ്കിളിൽ വരുന്ന ആ ഏരിയ എന്നുള്ള ഒരു എലമെന്റ്, അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക. ആ എലമെന്റ് നമ്മൾ പിവട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എലമെന്റ്, അതാണ് പി. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി പി. ചൂസ് എ നോൺ സീറോ എൻട്രി ഇൻ ദ ടാബ്ലോ. നൗ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്റർചേഞ്ച് ദ വേരിയബിൾസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു പീസ് റോ ആൻഡ് കോളം. അതിന്റെ പിയുടെ റോയും കോളവും തമ്മിൽ നമ്മളിപ്പോ പിവട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എലമെന്റിന്റെ റോയും കോളവും തമ്മിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് റീപ്ലേസ് പി ബൈ 1/p. നമ്മൾ ആ പിവട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എലമെന്റ് അതിനെ 1/p ആക്കുക. ഇനി ആ എലമെന്റിനെ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ആ ഫുൾ ടേബിളിനെ മൊത്തമാണ് പിവട്ട് ചെയ്യണത്. പിവട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പിയെ 1/p ആക്കി. ഇനി ഞാൻ ക്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. സെയിം റോയിലുള്ള പിയിലുള്ള എല്ലാ എൻട്രീനെയും നമ്മൾ പി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് q/p. നൗ ഇനി പിയുടെ കോളത്തിലുള്ള എല്ലാ എൻട്രീനെയും -p വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ ഇതിന് r എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്, -r/p. നമ്മളിപ്പോ മെട്രിക്സിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും ആദ്യം വേരിയബിൾസ്, നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. അത് ആ പിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ വേരിയബിൾസ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ആ പിയെ 1/p ആക്കുക. ആ റോയിലുള്ള എല്ലാ എൻട്രീനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി, കോളത്തിലുള്ള എല്ലാ എൻട്രിയും ഡിവൈഡഡ് ബൈ -p. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത എൻട്രീസ് ഉണ്ട്, അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പാണ് ആ എൻട്രീനെ എസ് എന്നാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, PS - QR/p. നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ്. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് Tucker tableau x1 x2 -1 1 2 3 4 5 6 first two rows. This is 7 8 9. It is -t1 -t2. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ടക്കർ ടാബ്ലോ. ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് x1 x2, ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് t1 t2. ഇതിൽ I am going to pivot the element 5. Pivoting 5. അപ്പോൾ ഞാൻ 5 ചൂസ് ചെയ്തു. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് 5ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 1 ചെയ്യേണ്ടത് 5ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ്, അതിൽ റോയിലും കോളത്തിലുള്ള വേരിയബിൾസ്. അപ്പോൾ 5യുടെ കോളത്തിലുള്ള വേരിയബിൾ ഈസ് x2 ആൻഡ് റോയിലുള്ള വേരിയബിൾ t2. അത് രണ്ടും കൂടെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സോ ബാക്കിയുള്ള വേരിയബിളിലൊന്നും ചേഞ്ച് ഇല്ല, ബാക്കിയുള്ളത് വരയ്ക്കുക. x1 ഇവിടെ വരുന്നത് x2 മാറി നമുക്ക് t2 ആയി, -1 this will be -t1 and this will be -x2. ഇനി നമുക്ക് 5 എന്നുള്ള എൻട്രിക്ക് പകരം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് 5 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് 5ന് പകരം we have 5 ഉള്ള അവിടെ 5ന് പകരം റീപ്ലേസ് p by 1/p. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5ന് പകരം അവിടെ 1/5 വന്നു. ഇനി ആ റോയിലുള്ള എല്ലാ എൻട്രീനെയും ബാക്കിയുള്ള എൻട്രി, ഈ പി ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എൻട്രീനെയും പി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടുത്തെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ആണ്. സോ വി ഹാവ് 4/5 ആൻഡ് 6/5. ഇനി അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു. ഇനി സ്റ്റെപ്പ് 1 വേരിയബിൾസ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു, സ്റ്റെപ്പ് 2 പിയെ 1/p ആക്കി, സ്റ്റെപ്പ് 3 ആ റോയിലുള്ള എൻട്രീസ് എല്ലാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ചെയ്തു, സ്റ്റെപ്പ് 4 ആ കോളത്തിലുള്ള എല്ലാ എൻട്രീസും ഡിവൈഡഡ് ബൈ -p. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ളത് 2 ആണ്. ഗെറ്റ് ദിസ് വിൽ ബി -2/5 ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് എൻട്രി ദിസ് വിൽ ബി -8/5. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് 3-4 എൻട്രിയും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യുവാണ്. ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എൻട്രി 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രി കിട്ടണം. സോ ഞാൻ 1 സ്റ്റാർന്ന് ഇവിടെ സൈഡിൽ ചെയ്യുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ 1 സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 ×
നമ്മുടെ പിവറ്റ് എൻട്രി 5. ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ്, വേറൊരു കളറിൽ വരയ്ക്കാം. 1 into 5 minus 2 into 4. നമ്മൾ മെട്രിക്സിൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് എടുക്കാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എടുക്കുക. This will be 1 into 5 minus 2 into 4 divided by the pivot element. So this is 1 into 5 is 5 minus 8 by 5. So this value is equal to 5 minus 8 is minus 3. Minus 3 by 5. അപ്പോൾ 1 corresponding ആയിട്ട് വരുന്ന value is minus 3 by 5. So next നമുക്ക് വേണ്ടത് 3 corresponding ആയ value ആണ്. So I am putting as 3 star. So 3 star is equal to this will be 3 into 5. 3 into 5 minus നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കണം അത് ഫസ്റ്റ് എടുക്കണം, ഇൻറ്റു that pivot element minus ആ റോയിലും കോളത്തിലുള്ള ബാക്കി എലിമെന്റ്സ്. 3 into 5 minus 6 into 2 divided by 5. 3 into 5 is 15 minus 12 is 3. So this will be 3 by 5. So this value is 3 by 5. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് 7 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ്. സോ 7 സ്റ്റാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 7 into 5 minus 4 into 8 divided by 5. 7 into 5 is equal to 35 minus 32. 35 minus 32 is 3. 3 by 5. So this value is 3 by 5. നമുക്ക് വേണ്ടത് 9 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള 9 സ്റ്റാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 9 into 5 minus 6 into 8 divided by 5. 9 into 5 is 45. 45 minus 48 is minus 3. So this value is minus 3 by 5. So this ഇപ്പോൾ നമ്മൾ pivoting ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. So this is the pivoting. നമ്മൾ റോയിൽ ആ എലമെന്റിനെ 1/8 അപ്പോൾ പിവറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വേരിയബിൾസ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ആ എൻട്രീനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ആണെങ്കിൽ 1/p ആക്കുക. റോയിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓൾ റോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി. ആ ഒരു എൻട്രി മാത്രം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിവറ്റ് എൻട്രി മാത്രം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പി. കോളത്തിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് പി. അടുത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിവറ്റിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അൽഗോരിതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ടക്കർ ടാബ്ലോ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചു, പിവറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ അൽഗോരിതത്തിൽ കൂടെ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കുവാണ്. അപ്പം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് 1 ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രോ ടക്കർ ടാബ്ലോ ഓഫ് ദ ഗിവൺ പ്രോബ്ലം. അപ്പം നമുക്കൊരു മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടക്കർ ടാബ്ലോ വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ x1 x2 എക്സെട്ര ടോപ്പിൽ എഴുതുക. എ ആയിട്ടുള്ളത് മെട്രിക്സ് പോലെ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിനകത്ത് എഴുതുക. പിന്നെ x1 x2ൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് അടുത്ത റെക്ടാങ്കിൾ തിരിഞ്ഞെടുത്ത് -1 ഉണ്ട്. പിന്നെ ബി എലമെന്റ്സ് എല്ലാം അടുത്ത കോളായിട്ട് അവിടെ എഴുതുക. ആ രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. -t1 t2 -t2 അങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എഴുതുക. പിന്നെ സിയുടെ നമ്മുടെ മാക്സിമൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ താഴെ ഒരു സ്മോൾ റെക്ടാങ്കിളിൽ അത് വന്നു കണ്ടിന്യൂ ടേബിളിൽ. പിന്നെ എഫിൻ്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ട് 0 ആയിരിക്കും മിക്കവാറും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസും കൂടെ എഴുതുക. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഡ്രോ ടക്കർ ടാബ്ലോ. ഇനി ടക്കർ ടാബ്ലോ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ചെക്ക് വെദർ b1 b2 എക്സെട്ര bm നമ്മുടെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് അൺനോൺ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വേരിയബിൾസ് b1 b2 എക്സെട്ര അതെല്ലാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഇഫ് എസ് നോ എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയറിൽ വേറെ ഉണ്ട്, അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. അപ്പം ഞാൻ ഇഫ് എസ് എന്നുള്ള ക്രൈറ്റീരിയയിലുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അൽഗോരിതം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് എസ് ചെക്ക് വെദർ c1 c2 എക്സെട്ര സി, അത് നമ്മുടെ അടുത്ത നമ്മൾ മാക്സിമൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷനിലുള്ള c1 c2 എക്സെട്ര ഇവിടെ b1 b2 എക്സെട്ര bm വരെ വരും.
ഇവിടെ C1 C2 etc. Cn വരെ വരും. Cn which will be less than or equal to 0. Next, ഇനി അതെല്ലാം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ the current tableau is maximal, so we can stop the procedure. ഇനി in case that value ഞാൻ b1 b2 greater than 0 ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ C1 less than or equal to 0 ആണെങ്കിൽ current tableau is maximal. ഇനി if any of them is greater than 0, then choose Cj. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഒന്നിൽ കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള x1 x2 നമ്മുടെ വേരിയബിൾസിൽ ഏതിനാണ് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് വേരിയബിൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോളത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ ഏതാണോ അതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ x1 x2 t1 t2 എന്നുള്ള ഓർഡർ ആയിട്ട് എടുക്കുക. അതിൽ ആ ഓർഡറിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ് എടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് എടുക്കാം, നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. എങ്കിലും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുക. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ വരുന്ന വേരിയബിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ x1 ഉണ്ടെങ്കിൽ x1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കാം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ പിവറ്റ് കോളം. ഇനി ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ആ പിവറ്റ് കോളത്തിലുള്ള എല്ലാ എൻട്രീസ് നോക്കുക. a1j a2j etc. amj the elements in the pivot column. എല്ലാ എൻട്രിയും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ the given maximization problem is unbounded. We can stop the procedure. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ if no നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ compute minimum of aij where aij greater than 0 ആണ്, aij greater than 0. if no ഇത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിലുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ട് മിനിമം ഓഫ് bi by aij aij ഇവിടെ വരില്ല aij ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുക. ദാറ്റ് വാല്യൂ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള PP by APJ അങ്ങനെ എടുത്തു. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ BPക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പിവറ്റ് റോ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി അത് രണ്ടും കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് പിവറ്റ് റോയും കോളവും കൂടി ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടെ നമ്മൾ ആ എൻട്രി APJ അതിനെ നമ്മൾ പിവറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക. ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് 2. ടക്കർ ടാബ്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് അല്ല, അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ടക്കർ ടാബ്ലോ വരച്ചൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലേ, സെയിം പ്രോബ്ലം എടുത്തിട്ട് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. x1 x2 minus 1 1 2 10 minus t1 minus t2 ഉണ്ട് 30 50 0 f. നമ്മൾ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നോക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടക്കർ ടാബ്ലോ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു, അത് ഓൾറെഡി ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വെദർ b1 ഓൾ bi's ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഇവിടുത്തെ bi's എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 8 10. സോ ദാറ്റ് വാല്യൂസ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ here b1 equal to 8 b2 equal to 10 greater than or equal to 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് 2 കഴിഞ്ഞു. if yes നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 3 വരുവാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 2 കഴിഞ്ഞു. സ്റ്റെപ്പ് 3 c1 equal to 30 c2 equal to 50 രണ്ടും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ നോ ആണ് ആ സ്റ്റെപ്പ്. c1 ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ നോട്ട് ഓപ്റ്റിമം. സോ therefore solution is not optimum. നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലായിട്ടുള്ളതാണ് ചൂസ് എനി cj ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഇവിടുത്തെ cjസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു cj ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നാണ്. ഞാൻ ആദ്യത്തെ വേരിയബിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള c1 ഈക്വൽ ടു 30 എന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇതാണ് ആ വാല്യൂ 30 എന്നുള്ള വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്തു. c1 ഈക്വൽ ടു 30. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു. ഇനി cj ആണ്, ഞാൻ 30 ചൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മിനിമം ഓഫ്
ഇനി ആ bj by a1j a1j greater than 0. C1 ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ കോളത്തിൽ which is equal to minimum of ഇത് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്ത കോളം ഈ 30ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ്. ബി എന്നുള്ളത് 8 10. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ 8/2 10/1 ആണ് വരിക. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഇഫ് അവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇഫ് നമ്മൾ ആ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കോളത്തിൽ എല്ലാ ഏജസും ഇവിടുത്തെ ഏജ് എന്നുള്ളത് 2ഉം 1ഉം ആണ്. ഇഫ് ഓൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് തീർന്നു. വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ്. ഇറ്റ്സ് അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, അൺബൗണ്ടഡ്. അപ്പോൾ അതുമല്ല, നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് 8/2 10/1. നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോളങ്ങൾ തമ്മിൽ കോളത്തിൽ bj's ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദാറ്റ് aij. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 8/2 10/1. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിട്ടുള്ള എൻട്രീസ് ആണ് എടുക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ രണ്ടും ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. 2ഉം 1ഉം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. സോ 8/2 10/1 which is equal to minimum of 8/2 is 4 10 is equal to 4. ഇത് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ 2വിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ്. സോ നമ്മുടെ 8/2 ആണ് വന്നത് ഈ വാല്യൂ. സോ നമ്മൾ പിവട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റോയും കോളവും കൂടെ വരുന്നത്. 2വിനാണ് minimum of 4 corresponds to first row. So pivot on 2, the common element 2. ഇനി 2യെ പിവട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും റോയും കോളവും ഒക്കെ വരയ്ക്കാം. നമ്മൾ പിവട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 എൻട്രീനെയാണ് പിവട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ x1 ആയിരുന്നു. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ വേരിയബിൾസ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ x1ഉം t1ഉം ആണ് വേരിയബിൾസ്. അത് തമ്മിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക. 2ന്റെ അവിടെ 1/2 ആക്കുക. ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് t1 x2, ദിസ് ഈസ് -x1 -t2. ഈ വേരിയബിൾ 1/2 ആയി. ഇനി ആ റോ മുഴുവൻ നമ്മുടെ പിവട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആ റോയിലുള്ളത് മുഴുവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ എൻട്രി, പിവട്ട് എൻട്രി 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് 1 ആണ്, 1/2 വരും. 8/2 1/2 8/2 ഈസ് 4. അത് രണ്ടും എഴുതുക. 1/2 8/2 ഈസ് 4. ഇനി അടുത്ത കോളത്തിന് ഫുൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ -2. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് 1ഉം 30 ആണ്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ -1/2 -30/2 ഈസ് -15. -1/2 -30/2 ഈസ് -15. ഇനി ബാക്കിയുള്ള എൻട്രീസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എൻട്രീസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുവാണ്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൻട്രിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് 2 സ്റ്റാർ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. സോ 2 സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ പിവട്ട് എൻട്രി 2 × 2 -1 × 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. 2 × 2 -1 × 1 is 4 - 1 is 3. 3/2. ഇനി നമുക്ക് എൻട്രി കിട്ടാനുള്ളത് 10ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ്. സോ 10 സ്റ്റാർ is equal to 2 × 10 -8 × 1 divided by 2. So 20 - 8 is 12. 12/2 is 6. നമുക്ക് ആ രണ്ട് എൻട്രി എഴുതാം. സെക്കൻഡ് റോയിലുള്ളത് 3/2ഉം 6ഉം അത് ഇവിടെ പോയി എഴുതാം. So here it's 3/2. This value is 6. Next നമുക്ക് 50ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വേണം, 0ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വേണം. Now 50 star is equal to
50 into 2 minus 30 into 1 divided by 2. 50 into 2 is 100. 100 minus 30 is 70. 70 by 2 is 35. Now 0 star is equal to 0 into 2 minus 30 into 8 divided by 2. Minus 30, 0 into 2 0, 30 into 8 minus 240. Minus 240 by 2 is minus 120. So we can write 35 and minus 120 here. 35 minus 120. ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിവട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നോക്കേണ്ടത്, ഇനി പിവട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് 2 ആണ്. സ്റ്റെപ്പ് 2 ചെക്ക് വെദർ b1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ b1 b2 എക്സെട്ര ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആണ് b1 ഈക്വൽ ടു 4, b2 equal to 6 greater than or equal to 0, c1 equal to minus 15 less than 0 and c2 equal to 35 greater than 0. So we can choose c2 equal to 35. Choose c2 equal to 35. So this is the pivot column. ഇനി വേണ്ടത് എന്താണ്? Now we can divide. ആ കോളത്തിലുള്ള എൻട്രീസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ we can, next step is find minimum of bi by a2i, comma a2i is greater than 0, which is equal to minimum of values is we have 4 by 1 by 2, 6 by 3 by 2. Which is equal to minimum of 4 by 1 by 2 is 4, 2 modulo 2 by 8, 6 by 3 by 2, 6 into 2 is 12, 12 by 3 is 4, equal to 4, corresponds to second row. So this will be, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റോയും 35ന്റെ കോളം 6ന്റെ 35ന്റെ കോളം 6ന്റെ റോയും കൂടെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ is 3/2. So pivot on 3/2. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് 3/2 പിവട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ റോയും കോളവും കൂടി നമ്മൾ 3/2 പിവട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ റോയും കോളവും കൂടി 3/2 ഉള്ള അതിൻ്റെ വേരിയബിൾസ്, റോയിലും കോളത്തിലും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം. നമ്മളിവിടെ ഫിഗർ നോക്കുക, നേരത്തെ പഴയ ടക്കർ ടാബിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3/2 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോളത്തിലുള്ളത് x2, റോയിലുള്ളത് t2, അത് രണ്ടും കൂടി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. സോ ഇവിടെ വരുന്ന വേരിയബിൾസ് t1, t2, മൈനസ് x1, മൈനസ് x2. ഇവിടെ ഒരു -1 ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയുള്ളത് ഇനി 3/2 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി 2/3. ഇനി വേണ്ടത് ആ റോ കംപ്ലീറ്റ് 3/2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ വി ഹാവ് -1/2 by 3/2. So the answer is -1/2, 2 cancels, so this will be -1/3. And അടുത്തത് 6/3/2 ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 6/3 ഇവിടെ 2 വരും. ഈ 2 ഡിനോമിനേറ്ററിലെ 2 ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി 4, -1/3 4. നമുക്ക് ആ രണ്ട് വാല്യൂസ് അവിടെ എഴുതാം. റോയിൽ -1/3, ദിസ് വിൽ ബി 4. ഇനി കോളത്തിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ -2/3 ചെയ്യണം. ഇനി കോളത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ
കോളത്തിലുള്ളത് അടുത്ത 1/2 by -3/2. സോ 2 ക്യാൻസൽ ആവും, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് -1/3. അടുത്തുള്ളത് 35/3/2. അപ്പോൾ 2 ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് പോകും. സോ ദ വാല്യൂ ഈസ് 70/3. -3/2 ആണ്. സോ -70/3. -1/3 -70/3. So the values are -1/3 -70/3. Now നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എൻട്രീസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1/2ന് നമുക്കിനി 3 എൻട്രീസും കൂടെ, കുറച്ച് എൻട്രീസും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്, 4 എൻട്രീസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 1/2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ 1/2 സ്റ്റാർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1/2 × 3/2 -1/2 × -1/2 all divided by 3/2. 1/2 × 3/2 is 3/4 plus 1/2 × -1/2 × -1/2 plus 1/4 all divided by 3/2. 3/4 plus 1/4 is 1. 1/3/2 is reciprocal എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ 2/3. ഇനി അടുത്തത് 4ന്റെ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. 4 star is equal to 4 × 3/2 minus 6 × 1/2 divided by 3/2 is equal to 4 × 3/2. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. 2 × 3 which is equal to 6. 6/2 is 3 divided by 3/2. 6 minus 3 is 3. 3/3/2. അപ്പോൾ 3 യും 3 യും ക്യാൻസൽ ആവും. 2 ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് വരുമ്പോൾ 2. അപ്പോൾ 2/3 2 ആണ് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ വരുന്നത്. This is 2/3. This is 2. നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് റോയിലെങ്ങനെ നമ്മളിനി കണ്ടുപിടിക്കണം 2 വാല്യൂസ്. സോ ലാസ്റ്റ് റോയിൽ വരുന്ന -15 കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ളതായിട്ടുള്ള വാല്യൂ വേണം. സോ -15 × 3/2 -35 × -1/2 all divided by 3/2 which is equal to -45/2 plus 35/2 by 3/2 equal to -10/2 by 3/2 which is equal to 2 cancels. This value is -10/3. അടുത്തത് -120 star which is equal to -120 × 3/2 -6 × 35 6 × 35 divided by 3/2 which is equal to -120 × -3/2 2 cancel ചെയ്യാം. So -60 × 3 -180. 6 × 35 is 210 divided by 3/2 which is equal to -390/3/2. നമുക്ക് 3 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ദിസ് വിൽ ബി -130. ഇനി ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള 2 ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് പോകും. സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് -260. സോ -10/3 -260. -10/3 -260. So this ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ പിവറ്റിംഗ് എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി വി ഹാവ് ടു ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് 2. സോ b1 equal to 2, b2 equal to 4 greater than 0, c1 equal to -10/3, c2 equal to -70/3, all less than or less than 0. So the current solution is optimum. The current solution is optimum. നമ്മൾ ഓപ്റ്റിമം കണ്ടു. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഓപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ഓപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു കളർ എടുക്കുകയാണ്. ഇത്രയും പാർട്ട് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി.
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു -x1, ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരു -1 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ x1 = 2, x2 = 4. മുകളിൽ മൈനസും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ -x1 = -2 ആ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. സോ x1 = 2, x2 = 4, f is equal to max f equal to 260. ഇതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റ് വേരിയബിൾസ്, ഇതിലില്ലാത്ത വേരിയബിൾസ്, അതിനൊക്കെ 0 എടുക്കുക. t1 = 0, t2 = 0. അപ്പോൾ അതും കൂടെ എടുത്തെഴുതുക. therefore solution is x1 = 2, x2 = 4, t1 = 0, t2 = 0, and maximum of value of f is equal to 260. ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യുവാണ്. ഇതിന്റെ ടക്കർ ടാബ്ലോ തന്നിട്ടുണ്ട്. -1 1 3, 1 -1 3, 1 2 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോ ദ ടക്കർ ടേബിൾ. സ്റ്റെപ്പ് 1 കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. b1 = 3, b1 = 1, b2 = 3 greater than 0, and c1 = 1, c2 = 2 both greater than 0. so നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. so choose, ഇതിന് നമ്മൾ c1 = 1 ചൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ this is I choose c1 = 1. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് find minimum of bi by aij. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ b1, ഇവിടുത്തെ find minimum of I is bi by aij. so here see aij, aij greater than 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ greater than 0 അല്ലാണ്ട് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, -1. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കണ്ട, അടുത്ത വാല്യൂ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ 1 by -1ഉം, അപ്പോൾ -1 എന്നുള്ളത് this -1 is this value is less than 0. so we don't want to take that. so only 3 by 1 has to taken. so we need to take only minimum of by 1. ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളൂ, മറ്റത് ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 3 കറസ്പോണ്ട്സ് ടു സെക്കൻഡ് റോ. സോ നമ്മൾ ആ റോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് റോ. അപ്പോൾ ഈ റോയും ഈ 1ന്റെ കോളം കൂടി ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നിടത്ത് സോ പിവറ്റ് ഓൺ 1, പിവറ്റ് ഓൺ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ പിവറ്റ് ഓൺ 1. സോ പിവറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഇത് വരച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ വേരിയബിൾസ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോയിലും കോളത്തിലും നമ്മുടെ വേരിയബിൾസ് എഴുതിയില്ലായിരുന്നല്ലേ. സോ സെയിം വേരിയബിൾസ് ഈസ് x1 x2 -t1 -t2. അപ്പോൾ വേരിയബിൾസ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ x1ഉം t2ഉം കൂടി ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും. സോ ദിസ് വിൽ ബി t1 x2 minus this is t2 minus t1 minus x1. ഇനി 1ന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ, സോ അവിടെ യാതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് 1 is 1. ഇനി 1 വെച്ചാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ റോയിൽ സെയിം റോ എലമെന്റിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല. -1 3. കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ -p ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ -1 വെച്ചാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് വരിക. -1ന് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ 1ഉം ഇവിടെ -1ഉം വരും. 1 -1. ഇനി മറ്റു വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിവിടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാണ്. 1 star is equal to ആദ്യത്തെ 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് 1 into 1 minus -1 into -1 divided by 1. So that value is 1 minus 1 by 1. So that value is equal to 0. അടുത്ത 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്
1 into 1 minus 3 into minus 1 divided 1 into 1 ആണ് minus 3 into minus 1. So 1 plus 3 divided by 1 divided by 1. So this will be 4. So the table is 0, 4. The values in the table is 0, 4. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റോയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ലാസ്റ്റ് റോയിൽ വാല്യൂസ് 2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വേണം. 2 സ്റ്റാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 into 1 minus 1 into minus 1 divided by 1 which is equal to 2 plus 1 by 1 is equal to 3. Now 0 star is equal to 0 into 1 minus 3 into 1 divided by 1 which is equal to 0 minus 3 by 1 is equal to minus 3. So 3 minus 3. 3 minus 3. So നമ്മുടെ B1 equal to 4, B2 equal to 3, all greater than 0, C1 equal to minus 1, C2 equal to 3 which is less than 0. So choose C2 equal to 3. So നമുക്ക് ഈ 3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോളം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോളം നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ AIJs നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് BI by AIJ വേറെ AIJ അതിന് മുമ്പ് AIJs എല്ലാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഹിയർ AIJ less than corresponds to C2 is equal to AIJs is equal to 0 and minus 1 both less than or equal to 0. Therefore, current problem is unbounded. Okay.